ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂಸ್ ಬೀಟ್ನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಡೈನಾ ಕೂರ್ಗ್. ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ 354ನೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆರಾಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಥವಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆರಾಧನಾ ಆದಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ, ಅಂದರೆ ಆರಾಧನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವಾರಾಧನಾ, ಮಧ್ಯಾರಾಧನಾ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರಾರಾಧನಾ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾಧಿಯಾದಂತಹ ದಿನವನ್ನು ಆರಾಧನಾ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಂತರಾಗಿ, ಗುರುಗಳಾಗಿ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಸರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಹಲ್ನಾದನ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಹಲ್ನಾದನ 2ನೇ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜನನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆರಾಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. शास्त्रे देव गुरु तामरतरो प्रत्योह गुरु ह्रस्वरो एते पुत्रकरत्रवान्ता रोमोति प्रणाति ध्रुवम्. लक्ष्मीकान्तः समन्ततो अभिकलयन् नैवेद्यक्षनेत्रकुटिला विस्फुलिङ्गपतिता ब्रह्मेश शक्रोत्तरा
साक्षी उत्पतन्तं तदुदगिरिलं पाठयन् शतमतुलमते योजनानां सौजनानां निष्पिष्टं देशप्रणीति चित्रां सच्चात्रकर्तः शरणपरिकरान् श्रावयामः च किञ्चित् नीटे रत्नोपयुक्ते पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ. ಇಂದು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ 354ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮತ್ತೊಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ. 1671ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮೂಲತಃ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ನಿಲುಕದಂತಹ ಪವಾಡಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ರಾಯರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಾಕು. ರಾಯರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪವಾಡ ಪುರುಷರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ. ओम श्री स्वाग्देवता सरिसद्भक्ति विमले कर्त्रे नमः. ओम श्री राघवेन्द्राय नमः. ओम श्री सकल प्रदात्रे नमः. ओम श्री देवस्वभावाय नमः. ओम श्री सुखधैर्यशालिने नमः. ओम श्री समस्त दुष्टग्रह निग्रहेशाय नमः. ओम श्री राघवेन्द्राय ओम श्री दुरत्योपप्लव सिंधु सेतवे नमः. ओम श्री राघवेन्द्र ओम श्री संतान संपत् परिशुद्ध भक्ति विघ्नाः वाद्यः सुपाणवादी ते नमः. ओम श्री राघवेन्द्राय नमः. ओम श्री शरीरोक्त समस्त दोषाहन्त्रे नमः. ओम श्री राघवेन्द्राय नमः. ओम श्री श्री गुरु राघवेन्द्राय नमः. ओम श्री राघवेन्द्राय नमः. ओम श्री दुष्टपत्रयनाशनाय नमः. ओम श्री राघवेन्द्राय नमः. ओम श्री दुरितकानना दावभूत सर्वभक्त दर्शनाय नमः. ओम श्री राघवेन्द्राय नमः. ओम श्री भयापहाय नमः. ओम श्री राघवेन्द्राय नमः. ओम श्री ज्ञाना भक्ति सुपत्रान्यो यशस्वी श्री पुण्यवर्धनाय नमः. ओम श्री राघवेन्द्राय नमः. ओम श्री सर्वविद्या प्रवीणाय नमः. ओम श्री राघवेन्द्राय नमः. ओम श्री अपरोक्षीकृत श्रीशाय नमः. ओम श्री दयादाक्षिण्य वैराग्य वाक्काटौकांकिताय नमः. ओम श्री राघवेन्द्राय नमः. ओम श्री शापानुग्रह शक्ताय नमः. ओम श्री राघवेन्द्राय नमः. ओम श्री महायशसे नमः. ओम श्री राघवेन्द्राय नमः. ओम श्री मध्वमधुक्ताब्धि चंद्राय नमः. ओम श्री राघवेन्द्राय नमः. ओम श्री कनकाय नमः. ओम श्री राघवेन्द्राय
राघवेन्द्राय नमः ओम श्री शिरोधारण सर्वतीर्थ स्नान फलदातृ स्वावृंदावनगत जलाय नमः ॐ श्री राघवेन्द्राय नमः ओम श्री किरणाभीष्टद्भत्रे नमः ओम श्री कुष्ठादिरोग निवर्तकाय नमः ॐ श्री राघवेन्द्राय नमः ओम श्री अंधस्यादि दिव्य दृष्टिदात्रे नमः ॐ श्री राघवेन्द्राय नमः ओम श्री हेलावो कोटि वाक्पति प्रदात्रे नमः ॐ श्री राघवेन्द्राय नमः ओम श्री पूर्णायुः प्रदात्रे नमः ॐ श्री राघवेन्द्राय नमः ओम श्री भव्यकृते नमः ॐ श्री राघवेन्द्राय नमः ओम श्री बहुवादीजीने नमः ॐ श्री राघवेन्द्राय नमः ओम श्री समग्र टीका व्याख्याकर्त्रे नमः ॐ श्री राघवेन्द्राय नमः ओम श्री भाट्य संग्रह कृते नमः ॐ श्री राघवेन्द्राय नमः पाराङ्गदाचार्याय नमः ॐ श्री राघवेन्द्राय नमः मूलरामेरसाम्राज्यविद्यसिंहासनाधिपदाचार्याय नमः ॐ श्री राघवेन्द्राय नमः आचार्यमूलसंस्काराय नमः ॐ श्री राघवेन्द्राय नमः यमासन प्राणायाम प्रत्याहार ज्ञान धारण समाधि आदि अष्टांग योगिवर्याय नमः ॐ श्री राघवेन्द्राय नमः राजाय चक्रवर्ती गुरु सौर्भौमाय जगद्गुरु श्री राघवेन्द्राय नमः आसद्दण्डकमण्डलोद्भलकर भक्ताङ्गराणम्बरः श्रीमत्सद्गुरु राघवेन्द्रयतिराट् भूयात् ध्रुवं मङ्गलम् श्रीमद्वैष्णवदोर्गो जातकगुरोः श्रीमत्कविराणपरोः पुत्रकलत्रबान्धवः श्रोण्मोदे प्रयाति ध्रुवम् ॐ नदा गदाधित्तकलपवन भूषायमानजारदिन्दमण्डलैदित्यमाना मुखमण्डलमण्डित हेमगात्रम् कुन्दकुड्मलकोमलदन्तपन्थाविराजितम् आदष्टवत्परिशोभितगण्डयुक्तवाजितं कम्बकन्दरलोधत्तुलीधामपूजितम् करमालाविराजमानदण्डमण्डलभ्यां मनङ्कृतं धारावलेकरकन्या महोत्तपुण्डलक्षलक्षितं वैष्णवनित्यादित्यम् करणकरणालकारिकाशाय वत्तपरिशोभितदिव्यदेहम् मारुतोपरिलिङ्गत्यवरवपावनं पदपङ्कजं वर्पदन्तसदन्त श्रीजगद्गुरु राघवेन्द्रम् ॐ पूज्याय राघवेन्द्राय दक्षधर्मार्ताय कपिलां कल्पवृक्षाय कामधेनुवे ವೀಕ್ಷಕರೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸನಾತನ ಆಸಕ್ತರು ರಮಾ ನಾರಾಯಣ್ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇವತ್ತು ರಾಯರ ಆರಾಧನೆ. ರಾಯರಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ. ರಾಯರ ಆರಾಧನೆ ಅಂದರೆ ರಾಯರು ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾದಂತಹ ದಿನ ಇವತ್ತು ನಾವು 354ನೇ ರಾಯರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಯರು 700 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗಿ ತಾವು ಪಡೆದಂತಹ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಂಚಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ರಾಯರು ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗಿ ಯಾರು ರಾಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡು, ಪರಿಹಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಯರು. ಇವತ್ತು ರಾಯರ ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ, ನಿನ್ನೆ ರಾಯರ ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ, ನಾಳೆ ರಾಯರ ಉತ್ತರಾರಾಧನೆ. ಈ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾಯರು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಯಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಯರು.
ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಯಾವುದೂ ಸಹ ರಾಯರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನೋಡೋದು ಒಂದೇ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು. ಆರಾಧನೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೂಜೆ, ಜಪ ಪೂಜೆ, ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ನೀವು ರಾಯರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹೀತರಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಅವರಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕವೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರಾದಂತಹ ರಾಯರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತಹವರು. ರಾಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಅಂತಂದರೆ ಗುರುವಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸೇವೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಜ್ಜೆ ನಮಸ್ಕಾರವೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರವೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ, ರಾಯರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ರಾಯರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತಹ ವರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಜನಜನಿತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಆರಾಧನೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 12-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಯರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ರಾಯರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ 7-8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೋತ್ರಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಜೋರಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಅನ್ನೋ ನಾಮನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು 108 ಸಲ ರಾಘವೇಂದ್ರರಿಗೆ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿತರಾದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಪುಣ್ಯವಂತನಾಗಿರುವನು. ಇಂಥ ರಾಯರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ. ಈ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಾವು ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಾಯರದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೋಟೋನ ಇಲ್ಲ ರಾಯದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ರಾಯರಿಗೆ ಒಂದು ದೀಪ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಲ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ರಾಯರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪವಾಡಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದವರು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪವಾಡವನ್ನ ಮಾಡಿದವರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್. ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಪವಾಡ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ. ಇವಾಗ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಹತ್ರ ಇದು ಬಿಚ್ಚಾಲೆ ಇದೆ. ಆ ಬಿಚ್ಚಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರು ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯರು, ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಗೃಹ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಗರಕಲ್ಲಿದೆ, ನಾಗರಕಲ್ಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಹಾವು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕಂದ್ರು, ಒಂದು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರು, ದೋಷಗಳಿದ್ರೂ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ರು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಷೇಕಗಳು ಪೂಜೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ. ಮನೆಗೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರಬೇಕಂತ 90 ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಅರ್ಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ, ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ದೇವರಿಗೆ. ನನ್ನ ಆಸೆ ನೆರವೇರ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಷೇಕಗಳು ಮಾಡಿಸಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಖಂಡಿತ ಅದು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಮೇಡಮ್, ರಾಯರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿದೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಆ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಸದಾ ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೋಪ, ನನ್ನ ದರ್ಶನ ಕೊಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಡೀತು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇವಾಗ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅವ್ರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ? ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆನೂ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಾವೂ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳ್ಳಿ ರಥೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಳ್ಸಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿದೆ. ಹೌದು, ನೆರವೇರಿದೆ.
ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ 700 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್? ಖಂಡಿತ ನಿಜ, ಸತ್ಯ ಆ ಮಾತು. ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇವಾಗಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 35-40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಬರೀ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರು, 3ನೇ ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಆಯ್ತು. ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವಾಗಿಂದನೂ ಇವಾಗವರೆಗೂ ಪವಾಡಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ರಮಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮನೆ ಕೊಡು, ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡು ಅಂತ ನಾವು ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಏಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು 55-60 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇವಾಗ ನಾವು ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು, ಮನೆ ಕೊಡು, ಸೀರೆ ಕೊಡು, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಭಗವಂತ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದೆ ಜನ್ಮನೇ ಕೊಡ್ಬೇಡಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ, ನಿನ್ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಮಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೇ ಅದು ಸಾಕು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲೇ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ದೇವ್ರನ್ನ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ನಮಗೂ ಮದುವೆ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಳದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ರಾಘವರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಗುರುಗಳೇ ಆದಷ್ಟು ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡಿ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರ ಹೇಗೆ? ಹೌದು, ನಿನ್ನೆ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪವಾಡಗಳಾಗಿದೆ? ಪವಾಡಗಳು ಅಂತ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ದೇವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆರಾಧನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪವಾಡ ಆಗಿದೆ? ಮದುವೆ ಮುಂಚೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮದು ತವ್ರ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಅಲ್ಲಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವಾರ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಹೀಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೈಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಷತೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಪುರೋಹಿತರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರು. ಆಮೇಲೆ ರಾಯರೇ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಪುರೋಹಿತರು, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ನಿಮಗೆ ರಾಯರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವತ್ತಿಂದ ನಾನು ರಾಯರನ್ನು ತುಂಬ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇವತ್ತೇನೇನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು ತಂದೆ, ಆದಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊ, ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೇವ್ರ ನಾಮನ ಜಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ರಮಾ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ 3 ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಪರಿಮಳ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಮದುವೆ ಆದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್. ಅದು ಅವರನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಭಕ್ತಾದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಪವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಹೇಳಿ. ಪವಾಡ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೇವ್ರದ್ದು ಮಹಿಮೆ ಇದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿದು. ಆ ದೇವ್ರ ಗುರುಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಳೀತಾನೆ. ಅವ್ನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂತೆ, ನಾವು ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ಅವ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನೆಲ್ಲ ಕಳೀತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ದೇವ್ರು ನೆನೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ತುಂಬ ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಮುಂಚೆನೇ ತುಂಬ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ತುಂಬ ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಲಸೂರಿಂದ ಇಂದ್ರನಗರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಗ ಏನು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನೇ.
ನಮಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಮೋಕ್ಷನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಏನು ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ನಾನು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸುಬೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ನನಗೆ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರನೂ ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಂತ್ರನ ಹೇಳಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದು ನಾನು 2ನೇ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಗುರು ಅಂದರೆ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಏನಾದ್ರು ಪವಾಡ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ? ಪವಾಡ ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ನನಗೆ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನೀನಿಷ್ಟವಾದ ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡ್ಕೊಂಬರೋ ಅಂತ ಒಂದು ವರ ನಿನಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರನ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂಲ ಮಂತ್ರನ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು ಗುರುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಒಳ್ಳೆ ವರನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸತ್ಯ. ವರನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತ ಮನೆತನನೇ ಇದೆ, ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಆಸಕ್ತರು ರಮಾ ಮೇಡಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಳಗದವರು ಕೂಡ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಾದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು, ಹಾಗೆ ಅವರು ಬೋಧಿಸಿದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರಾರಾಧನೆ ನಾಳೆ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಒಂದು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಮಾ ಮೇಡಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ರತಾಯ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಠಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವರು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಡಯಾನಾ ಕೂರ್ಗ್, ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂಸ್ ಪೀಠ್, ಬೆಂಗಳೂರು.